ओम शांति। आज साकार महावाक्य 6/6/2026। मधुर संतान माने अमृत बेलार समय बहुत भल से सकाळु सकाळु उठी एकांतरे बसी बाबा सहित मिठा मिठा कथा हुआ। प्रश्न क्यों ज्ञान निरंतर जोगी होगापी बहुत साहाय्य करिथाए। उत्तर ड्रामार ज्ञान जहाँ किसी बीतीगला ताकू ड्रामारे निर्धार्य बोली मन कर। टिके भी स्थिति हलचल न हो किपरि भी परिस्थिति होई थाओ, भूमिकंप आसी जाऊ, धंदारे क्षति होई जाऊ, किंतु टिके हेले भी संदेह सृष्टि न हो, एहाको कहा जाए महावीर। जदि ड्रामार यथार्थ ज्ञान नहीं तेबे लुह गड़ाई थांती। निरंतर जोगी हेबापई ड्रामार ज्ञान बहुत साहाय्य करिथाए। गीत अछि ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिलामाने एबे भल भाबरे बुझुछंती जे एबे पतित दुनियार अंत हेउछि, पवित्र दुनियार आरंभ हेउछि। एकथा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ एवं पिलामानंकु ही एही निर्देश अथवा श्रीमत मिलुछि। एही श्रीमत किए देउछंती? सर्वोच्च भगवान बुझाउछंती जे आमको पतितरु पवित्र हेबाको पड़िबो। एही ज्ञान तुम पाई उद्दिष्ट, अन्य माने तो समस्ते पतित अटंती। एही पतित दुनियार विनाश निश्चित हेबो। बिकारी पतित बोली बिकारी को कहा जाई थाए। बाबा बुझाउछंती जे तुमे जन्म जन्मांतर परस्पर को दुख दे आसीछ, सेतिपई तुमे आदि मध्य अंत दुख पाउछ, परस्पर को पतित कराउछ। डाकुछंती मध्य आमे पतित अटु, किंतु बुद्धि रे संपूर्ण रूपे एहा सबुबेले रहु नाही। कहउछंती मध्य हे पतित पावन आस, किंतु तथापि भी पतित पणिया छाड़ू नाहंती। एबे तुमे बुझुछ जे ए सब कथा केवल पवित्र हेबा पई ही रहिछि। एही कथा बुझाइबा पई मध्य केही त जणे दरकार। एकथा बुझाइबा पई जणे ही अछंती। बाकी एठारे जे गुरु माने अछंती सेमाने काहाको पवित्र करि पारिबे नाही। पवित्र मध्य केवल गोटे जन्म पाई नुहे, जन्म जन्मांतर पाई हेबाकु पड़िबो। तुममानंक मध्यरे मध्य जे ज्ञानवान अटंती सेमाने बहुत तीक्ष्ण होई थांती। ड्रामानुसारे एहा निर्धार्य रहिछि। तुम पाखरे मध्य महावीर पणिया रहिबा दरकार। बाबांक स्मृति रे रहिले महावीर होई पारिबो। बाबा बहुत भल भाबरे बसी बुझाउछंती। जेपरिक बाबा कहउछंती जे सकाळ उठी मते मने पकाओ। बाबा को मने पकाइबा पई सेई समय बहुत भल अटे, जहाको प्रभात बोली कहा जाए। भक्ति मार्गरे मध्य कही थांती, हे मोर मन प्रभात समय रे राम को स्मरण कर। बाबा मध्य कहउछंती सकाळ उठी बाबा को स्मरण कर, तेबे बहुत मजा आसीबो। बाबांक स्मृति रे बसी ही ख्याल करिबा दरकार जे किपरि काहाको बुझाइबी। अमृत बेलार वायुमंडल बहुत शुद्ध होई थाए। दिन रे तो संसार धंदा आदि रही थाए, रात्रि 12टा पर्यंत तो बिकारी वायुमंडल रही थाए। साधु सन्त भक्त माने भक्ति मध्य प्रभात समय रे करि थांती। एपरि भावे ते दिन रे मध्य याद करि पारिबो। धंदा आदि करू करू मध्य बुद्धिर जोग जेउ देवतांकर पुजारी होई थांती तांका पाखरे रही थाए, किंतु एपरि बुद्धिर जोग काहार हेले रहु नाही। भक्ति मार्गरे केवल दर्शन करिबा पई मेहनत करि थांती, किंतु किछि हेले मिली न थाए। सेमानंकु मध्य भक्ति करि करि तम प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। भक्ति मार्गरे मध्य शिवंक उपरे निजको बलि चढ़ाई थांती। ताहाकु काशी कल्पट बोली कही थांती। शिवंक स्मरण करी करी तीक्ष्ण खंडायुक्त कुआंकु डेई पड़ी थांती। शिवंक उपरे बलि चढ़ाई थांती। ताहा हेला भक्ति मार्गर बलि, एहा हेउछि ज्ञान मार्गर बलि। ताहा मध्य कष्टकर, एहा मध्य कष्टकर अटे। भक्ति मार्गरे एहा द्वारा किछि हेले फायदा मिले नाही। ताहा जेमिति कि आत्मा निज शरीरर घात करि थाए, एहा कौनसी ज्ञान तो नुहे। सेमाने मध्य कहि देउछंती आत्मा ही परमात्मा अटे। आत्मा अभिमानी तो एकमात्र बाबा ही अटंती। जे पिला मानकु बुझाउछंती कि मु जणे ही परमात्मा अटे, मु आत्मा ही परमात्मा अटे बोली कहिबा, एहा ही सबुठारु बड़ मिछ। एहा तो कदापि होई पारिबो नाही। बाबा कहउछंती मु आसुची ही पतितंको पवित्र कराइबा पई, तेणु पवित्र कराउछि। बाकी तो ड्रामारे जहा हेबाकु थिबो ताहा निश्चित हेबो। धरिनिया भूमिकंप हेउछि, हाथ खसी पड़ुछि, कहिबे ड्रामा।
ଧରିନିଅ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ଛାତ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, କହିବେ ଡ୍ରାମା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଉପରେ ପକ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ତ ଢେରକୁ ଢେର ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ବାବା କାହାର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହିପରି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏସବୁ କଥା ମନେ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସାରା କଳ୍ପରେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିପାରିବ। ଏବେ ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଏକ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼। ଏବେ ବିନାଶର କାଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ହୋଇ ନିଜର ରୋଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଭାତର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସମୟରେ ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିନଥାଏ। ରାତ୍ରି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ରାତ୍ରି 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଯିବା ଉଚିତ। 1ଟାଏ ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭଲ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ସହଜ ରାଜଯୋଗ, ତେଣୁ ଆରାମରେ ବସ। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ବାବା ଏ କିପରି ଚମତ୍କାର ଡ୍ରାମା, କିପରି ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଖିଆଲ ଆସୁଛି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। କିପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭେଳା ପାରି କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବୁ, ଅଥବା କିପରି ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି କରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପତିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ ଆସି ବସ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା, ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରେ ଏହିପରି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅସୁରମାନେ ଆସି ବିଘ୍ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ବସୁଥିଲେ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଠୋର। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ନିଜ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଛ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ତୁରନ୍ତ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର, ବାବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନିଜର ପାପ ଲେଖିଦିଅ, ନଚେତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରହୁ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ନିଜର କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହିପରି ଅସୁରମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ ପିଉଛନ୍ତି। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାରର ନୁହନ୍ତି। ମହାରଥୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ପଦାତିକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ମିଳିଗଲେ ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଦରକାର। ହଁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପତିତ କାମ କର ନାହିଁ। ବାସ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କାମ ବିକାରର। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କି
ମୋତେ ଇଏ ପତିତ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ କି ଡାକିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବାବା ଆସିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଏପରି ଡାକି ନଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକିବେ? ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ସେହି ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ବି ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି। କେତେକ ଗୁରୁ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ଆଦି ହେବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ସେହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାର ମାର୍ଗ। ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସିବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତେବେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅମୁକ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକକୁ 2-4 ମାସ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛ? ଯେବେ କି ବାବା ସହଜ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବାସ୍। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ତୁମେ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତଥାପି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏହି କଥା କହିବେ ଯେ ମନ୍ମନାଭ ଭବ। କେତେକ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଆତ୍ମା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମକୁ ମିଳିଛି ନା। ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏହା ଆମର ସେଣ୍ଟର, ଏହା ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର। ଏହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର, ଆମର ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏକଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଅମୁକ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କିଏ କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ବି ମାଗ ନାହିଁ। ଏକଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀଜ ତ ବୁଣିବେ, ମିଳିବ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରାର୍ଥୀ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରୁଥିଲ। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଦାନ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଶସ୍ୟର ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରଜନ୍ମରେ ତାର ଫଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାତା ଜଣେ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲ, ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମିଳିବ। ପୁଣି ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମକୁ ଏପରି କହୁନଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିଦିଅ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ବି ଦରକାର ଏହି ଆତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଘର ତିଆରି କଲ ଏବଂ କାଲି ମରିଯିବ, ତ ସେସବୁକୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ରଖିଦିଅ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆତ୍ମିକ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ବିନାଶ ସମୟରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରହିଛି ତ? ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଛି ତ? କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରି ଅସୁର ହେଉନାହିଁ ତ?
एहीपरि चेकिंग करी निजको परिवर्तन करने हेब। 2 नंबर, एही शरीर उपरे किछि भरोसा नहीं, सेथिपाई निजर सबकिछि सफल करने हेब। निजर स्थिति को एकरस अचल अटल करने ड्रामार रहस्य को बुद्धि रे रखी चलने हेब। वरदान, बारंबार पराजित होगा परिवर्ते बलिहार अर्थात साहा हेउथिबा मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी हुआ। निजको सर्वदा विजयी रत्न मनेकरी प्रत्येक संकल्प एवं कर्म कर, जहाद्वारा केबे भी हारिजीव नाही। मास्टर सर्वशक्तिमान केबे भी पराजित होई परिबो नाही। जदि बारंबार हारी जाउछु तेबे धर्मराज ठारू माड़ खाइबाको पड़िबो एवं हारिजिबा वालांकु भविष्यत रे हार गुंथिबाको पड़िबो। द्वापर जुग ठारू अनेक मूर्ति गुड़िको हार पिंधाइबाको पड़िबो। सेतिपाई हारिजिबा परिवर्ते बलिहार होई जाओ, निजर संपूर्ण स्वरूप को धारण करिबार प्रतिज्ञा कर, तेबे विजयी होइजिब। स्लोगान, केबे शब्द दुर्बलता को प्रमाणित करिथाए, सेतिपाई केबे करिबि नुहे, एबे करिबाको हेब। अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। यही विशाल रंगमंच पर मु एक खेलाड़ी अटे। एहीपरि खेलाड़ीर स्थिति सर्वदा हर्षितमुख स्थिति रे रहिबार अनुभव कराई थाए। जेकोसी कथा बा जेकोसी परिस्थिति जहाको दुनियार लोक माने विपत्ति मने करिथांती, सेगुड़िक खेलाड़ी हुई खेल करुथिबा, साक्षी हुई खेल देखुथिबा आत्मा माने एही भली विपत्तिर रूप को एक खेल मने करी निजर सहनशीलतार शक्ति द्वारा मनोरंजनर अनुभव करिथांती। ओम शांति।